a suicide. So that is the prevalence of the condition. So we should be very, and that thought may come to anybody, depending upon the situation, depending upon the other people, they are cooperating with them or not, whether to cope up with that situation or not. If we are not able to cope up with the situation, and if nobody is listening to you, naturally you have a tendency to have these ideas, suicidal thoughts may come up. So such events can occur for any person also. So at that time, what to do? And the two issues are, the person who has that problem, they have to take some measures, and the surrounding people, they should take responsibility. Especially they should be able to identify the situation in the person, because the person who is having a suicidal tendency, they will not have the capability to cope up, they will not have the capability to control themselves. So somebody has to take the help. So for that, the close people, mainly the family members, as well as friends, teachers. So those people, those are closely associated with the person. So they should able to pick up the situation actually, and they should be able to. The important thing is they must be able to engage the person. Engage the person. You should show some empathy, compassion towards the person, so that he will come out of that situation. So that is very important. So for that, we should be always, they may be there in surrounding only. So that person, those tendencies, those persons which have suicide tendency. So you must be able to help them, and sharing their thoughts, sharing them, that itself gives them relief. At least at that point of time, they will not do that, and they will come back again. We will be seeing in so many movies. We have seen also. So they will go onto the hilltop. They will be looking for about to die, about to take his, but somebody will come and disturb that, and he will come back again. We can see the movie, complete movie. Otherwise, it would have ended there only. So that itself shows. So you must be able to help in those lines. So everybody has to take, especially as students, main issue is examinations. So best thing is prepare in time. Don't go last, and think more about preparation, not about the outcome, exam outcome. So if you think about more preparation, you will be preparing for it, but you will not have tension. But if you have only aim only to pass, how to pass, what questions you will get, whether I will get my questions or not, what I have learned, so then you will be having tension. So in the tension, what happens? What is the emotional center? Anybody final year, sir? Final year, sir? Third year. Brain అయిపోయిందా? Brain, amygdala. Emotional center is amygdala. What is the decision making center? Prefrontal cortex. So that will take this one. But if you are more associated with the amygdala, so naturally will be up and down, your emotions will be there. So you may not be able to take the decisions. So try to concentrate on what you prepare for the exam. Don't think about the outcome. Anyhow, that, and if you don't think about, you will do the better exam. You will do it much better way. So for students, mainly important thing is that. And if you have any problem, especially if you are not able to cope up with that, so try to take the help of our psychiatry department. So they are there with us. So don't hesitate to take their help. It is very, very, very essential. If nobody is able to listen to you, so take the help of them. So they will help you to come out of the situation. So I hope you will not go to that situation, but still take their help. Our department is there. And even if you come across any other person also, in your family or friends, you can suggest them to take their help. Okay? Thank you.
వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే కింద జరుపుకుంటాము. సో దాని సందర్భంగానే ఈరోజు మన జగిత్యాల గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ తరఫున మన ఫ్యాకల్టీ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఒక ర్యాలీ నిర్వహించాలని తలపెట్టాము. సో మెయిన్గా ఈరోజు ఈ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే అనేది మనము ఆత్మహత్యలు నివారణ కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మనం వాళ్ళ తెలుసుకోవడము, అందరికీ తెలియపరచడము, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసమని ఈ ర్యాలీని మనం నిర్వహిస్తున్నాం. సో దీంట్లో మెయిన్గా ఆత్మహత్యలు చాలా ఇప్పుడు మనం చాలా వింటూ ఉంటాము. రోజు మనకు మీడియాలో కానీ లేకపోతే న్యూస్ పేపర్స్లో కానీ వాటిలో కానీ మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాము. సో ఇవి నెంబర్ పెరుగుతున్నాయి బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఒకటి, తర్వాత స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్, జాబ్స్ కానీ స్టడీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయదలిసిన కేపబిలిటీస్ మించి కూడా ఒక్కొక్కసారి దాటి మనం చేయాల్సి రావటం వల్ల కూడా మనకు వస్తున్నాయి. తర్వాత ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల కూడా మనకు ఇవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేసుకోవాలంటే మనము ముఖ్యంగా ఈ సూసైడల్ టెండెన్సీ థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళని మనము రికగ్నైజ్ చేయటము, ఎస్పెషల్లీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా వాళ్ళు సరిగ్గా మాట్లాడకపోవటము, వాళ్ళు చెక్లూడుగా ఉండటము, వాళ్ళు ఇంటరాక్షన్ తగ్గించుకోవటం ఈ మధ్యకాలంలో అట్లాంటివైనా గ్రహించినప్పుడు వెంటనే మనం వాళ్ళతో మాట్లాడటము, వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటము, వాళ్ళ లోపల జరుగుతున్నది ఏంటని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే కనుక మనము తప్పకుండా వాళ్ళని మళ్ళీ అగైన్ దారిలోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ప్లస్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్లో మనకు ప్రాబ్లము వచ్చినప్పుడు మన వల్ల కాకపోయినప్పుడు తప్పకుండా మన మానసిక వైద్యులైన ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము సలహా తీసుకోవడానికి మనం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనము అవేర్నెస్ అమంగ్ ఎవ్రీబడి, ఆల్మోస్ట్ నాట్ ఓన్లీ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్, ఇట్స్ ప్రివెలెంట్ ఆల్ ఓవర్ ద ఏజ్ గ్రూప్స్. కాబట్టి మనము సొసైటీని బాగు చేయాలంటే తప్పకుండా ఈ అవేర్నెస్ మనం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కావాల్సిన ఊరటను తప్పకుండా ఇప్పించాలి. సో దాంట్లో భాగంగా మనం ఇక్కడ జగిత్యాలలో గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా మనకు మానసిక వైద్య నిపుణులు ఉన్నారు మన సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో. వాళ్ళ అండదండలతో మనము అవేర్నెస్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి లేకపోతే సలహాలు పొందడానికి రావాలని కోరుతున్నాను.
ఆశను చిగురించు ఆత్మహత్య వద్దు ఆత్మహత్య వద్దు ఆత్మహత్య వద్దు ఆశను చిగురించు ఆత్మహత్య నివారించు. ఓకే, ఆశను చిగురించు ఆశను చిగురించు ఆశను చిగురించు ఆత్మహత్య వద్దు ఆత్మహత్య వద్దు. ఆత్మహత్య వద్దు ఆత్మహత్య వద్దు. అదొకటి చెప్పారు. ఆశలు చిగురించు ఆశలు చిగురించు. So first of all, I would like to congratulate and thank you all for your active participation. ఈ పోస్టర్స్ చాలా బాగా వేశారు. ఎలా వేశారు ఈ పోస్టర్స్? ఒకసారి ఇక్కడికి వస్తే గట్టిగా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేద్దాము. Dignitaries and my friends, I made this poster based on the suicide prevention. So suicide is preventable. Let's see the risk factors and what are the causes of suicide. First one, mental health disorders. If person is suffering with any depression, bipolar disorder or schizophrenia, and substance abuse like smoking and using any type of substance, and chronic illness or any pain, any previous surgeries, and family conflict or relationship problems, and also with person will suffering with any abuse
and school isolation or stigma from the society and withdrawal from the friends. And next, warning signs. What are the warning signs we see before the suicide? And first, withdrawal from the friends. And next, talking about the death and extreme mood changes and giving away from their possessions and declining academic performance and gathering all lethal weapons like blades, poisons. Next, we see the prevention of the suicide. We stay connected with the person always and listen without their judgment and encourage the professional help like counselors, psychologists and psychiatrists and remove the harmful weapons. And after suicide, we consult with counselors and we consult the rehabilitation centers. Some helpline numbers we see. First, Jivan Hasta and Snehi Bandravella Foundation. So, everyone should reach out the suicide person. We provide the support to the suicide person. So, thank you.
ఏం కాదు, మేము మీ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, బాధపడము. ప్రతిదానికి ప్రాబ్లంకి చావు అనేది పరిష్కారం కాదు కదా రోజీ. మీ పేరెంట్స్తో నేను మాట్లాడతాను, ఓకే? భయపడకు. ఓకే. ఒకసారి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కాల్ చేద్దాం. హలో, నేను రోజీ వాళ్ళ మేడంని మాట్లాడుతున్నాను. మీ రోజీ గురించి ఒకసారి మాట్లాడాలి, కాలేజీకి రాగలరా? మీకు ఇప్పుడు వీలుంటే ఇప్పుడు రండి, లేదంటే రేపు వచ్చి వెళ్ళండి. ఓకే. నమస్కారం అమ్మా. అవునండి, నిన్న రోజీ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. అవునా? రోజీ చాలా బాగా చదివే అమ్మాయి, కానీ అనుకోకుండా తను ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయిపోవడం జరిగింది. కాల్ చేసి చెప్పారు. తను మీకు కాల్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మీరు కూడా తనని చదవట్లేదు అన్న విధంగా కొంచెం కించపరిచారని తను చెప్తూ చాలా బాధపడింది. ఇంత కష్టపడి చదివిస్తున్నాం కాబట్టి మాకు కూడా బాధగా ఉందండి. ఓకే అండి, పిల్లలు అన్నాక తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. మన లైఫ్లో కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి, కానీ అక్కడితోనే మనం ఆగిపోకూడదు కదా. తనకు సపోర్ట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ చేయలేకపోవడం ద్వారా తను నిన్న సూసైడ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళింది. అయ్యో అవునా, మాకు తెలియదండి. సో ఇలా వీళ్ళనే చిన్న చిన్న మాటలకి తన జీవితాన్ని కోల్పోవడానికి అంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకుంది. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో మీ పేరెంట్స్ యొక్క మోటివేషన్, సపోర్ట్, మీ గైడెన్స్ మీ పాపకి చాలా అవసరం. కాబట్టి మీరు తనతో మాట్లాడండి, ప్రేమగా ఉండి తనతో మళ్ళీ తనకు లైఫ్ పైన హోప్ వచ్చేలాగా చేయండి. మా స్టాఫ్ అందరం కూడా మేము తనతో మాట్లాడాము. తను చాలా వీక్గా ఉంది 3 days నుంచి. ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి. ఆ తర్వాత తనకి కౌన్సిలింగ్ అనేది అవసరం. తను మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతుంది, లోన్లీగా ఉండడానికి తను ఇష్టపడుతుంది, ఎవరితో షేర్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. కాబట్టి మీరు తనతో ప్రేమగా మాట్లాడి తన బాధ ఏంటో తెలుసుకొని తన డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి, ఇప్పుడు మీరు తనతో ఉండడం చాలా అవసరం. ఆ ప్రేమను మీరు చూపించండి. మీరు తనని చదువు అని ఫోర్స్ చేయకండి. చదువు ఒకటే లోకం కాదు కదా, వేరే ఏదైనా ఉంటుంది కదా. సో మీరు తనని ఫోర్స్ చేయకండి. మీరున్నారనే సపోర్ట్ కూడా తనకి ఇవ్వండి. ఏమి ఇబ్బంది పెట్టకండి. ఓకే. మా రోజీ ఎక్కడుంది ఇప్పుడు? త్రిష, రోజీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారు, ఒకసారి తీసుకెళ్ళి రోజుని చూపించు. రోజీ, అయ్యో ఏడవద్దు రోజీ, మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే రోజీ ఏం కాదమ్మా, మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్. ఏం కాదు, ఏడవద్దు పా. వెళ్ళి హాస్పిటల్ చూపించుకుందాం పా. లేకపోతే 4 రోజులు అయిన తర్వాత వెళ్దాం, ఇంటికి వెళ్దాం పా. Now we will move into the next scene, that is at hospital. We will see the role of psychiatrist. గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, కూర్చోండి. ఏమైంది? మా అమ్మాయి రోజు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంది డాక్టర్. ఎందుకు అంత పెద్ద డెసిషన్
రోజుల నుంచి అట్లా అటెంప్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది? 3 days అవుతుంది. సరిగా అన్నం తినలేదు, బాగా ఏడుస్తుంది, ఒంటరిగా కూర్చొని ఏదో ఆలోచిస్తుంది, చనిపోవాలనే ఆలోచన బాగా వస్తుంది, ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటుంది. మీరేమైనా అన్నారా తనని? ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిందని కొంచెం తిట్టినాం, దానికి తను అమ్మ ఎగ్జామ్ అనేది వాళ్ళ రాసుకోవచ్చు, లైఫ్ మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక పార్ట్ కాదు కదా. మీరు కూడా అట్లా అనేసరికి తను అట్లా సూసైడ్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నించింది కావచ్చు. మీరు కూడా కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి బాబాని. మీరు అనడం వల్ల కూడా ఇంకా క్రిటిసైజింగ్గా అనిపిస్తుంది తనకి, తన ఫ్రెండ్స్కి. తన ఫ్రెండ్స్ కూడా తనను క్రిటిసైజ్ చేసి ఉంటారు కదా. మీరు కూడా అనడం వల్ల అంత పెద్ద డెసిషన్ ఏమో తీసుకొని ఉంటుంది. మీరు కూడా ఏం అనకండి తనని. నేను కౌన్సిలర్ డాక్టర్ దగ్గరికి పంపిస్తాం, ఒకసారి కౌన్సిలర్ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. మీరు కూడా తనని మోటివేట్ చేయండి. లైఫ్లో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక పార్ట్ అంతే, అంటే ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం హోల్ లైఫ్ కాదు కదా, ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి పార్ట్ అంతే. మీరు కూడా ఒకసారి తనని కొన్ని రోజులు ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళండి. మీరు తనతో ఫ్రెండ్లీగా అసలు తన లోపల ఏముంది, ఏం రాయాలనుకుంటుంది, ఏం చదవాలనుకుంటుంది, అసలు తను ఏం కావాలనుకుంటుంది, మీరు ఫ్రెండ్లీగా ఉండి తనతో మాట్లాడండి. మీరు కూడా కొంచెం మైండ్ అలా డైవర్ట్ చేయండి తనకి అట్లాంటి నుంచి. ఒక 3 days దాకా కాలేజ్ అట్లా ఏం పంపివ్వకండి. సరే తను వీక్ ఉంటుంది అంటున్నావు కదా, నేను కొన్ని మెడిసిన్ రాసిస్తా, నువ్వు కొంచెం కౌన్సిలర్కి వెళ్ళి కలవండి. ఓకే డాక్టర్. ఒకసారి రోజు పేరెంట్స్ రండి. అన్న రోజు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంతే, ఏం కాదు. ఎడ్యుకేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉండదు. అంటే చదువు, నీకేం ఇష్టమవుతుందో అదే చదువు. అందరు వాళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఫోర్స్ చేస్తున్నారు, నేను నా పేరెంట్స్ కోసం చదువుతున్నాను కాదు. నీకేం ఇష్టమైందో, నువ్వేమనుకుంటున్నావో అది చేయి. నీ పేరెంట్స్ క్రిటిసైజింగ్ చేస్తారు అంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఎన్ని మాటలైనా అంటారు మనం చెడిపోనికి. వాళ్ళ మాటలు పట్టుకొని నువ్వు అట్లా చేయొద్దు కదా. నీకు నీ పేరెంట్స్ గురించి కూడా ఆలోచించు ఒకసారి. నువ్వు ఒక్కదాన్ని లేకపోతే వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు చెప్పండి. వాళ్ళంతా ఫోర్స్గా అనడం వల్ల, అంటే నువ్వు వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు ఫీజు కడుతున్నారు, వాళ్ళు నీకు కావాల్సింది కొనిస్తున్నారు కాబట్టి కోపంతో ఏదో అన్నారు. అలా ఏం కాదు, ఏం బాధపడకు సరేనా. అలాంటి డెసిషన్స్ ఏం తీసుకోకు. నువ్వు నీ పేరెంట్స్తో అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే అంత మంచిది. నీకేం కావాలి, నీకేం అనిపిస్తుంది అది ఓపెన్గా చెప్పేస్తే వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడేసి. నీ ఫ్రెండ్స్ నీతో ఎవరు మంచిగా ఉంటున్నారో వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండు. అక్కడి నుంచి మొత్తం డైవర్ట్ అయిపో సరేనా. నువ్వు వీక్నెస్ ఉన్నావు కాబట్టి కొన్ని మెడిసిన్ రాసిచ్చాను, అవి డైలీ వేసుకో సరేనా. నెక్స్ట్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి పంపిస్తున్నా, అక్కడికి వెళ్ళాను. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. Now we will see the role of a counselor. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్, కూర్చోండి. ఏంటి సమస్య? మా అమ్మాయి రోజు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తుంది డాక్టర్. ఎన్ని రోజుల నుంచి? 3 days అవుతుంది. అవునా, అంటే ఇలా చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయింది. అవునా, సరే. మరి తను కోపంలో ఉంది, దుఃఖంలో ఉంది, బాధలో ఉంది కాబట్టి తను తీసుకోలేక అలా చేస్తుండొచ్చు. కానీ ఇలాంటి ఆపడానికి తను ప్రతిరోజు మెడిటేషన్, యోగా చేస్తే తన మైండ్, తన బాడీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇట్లా కాకుండా తను చాలా ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు, అది బరువు ఉన్నప్పుడు ఎవరితోనైనా పంచుకుంటే తన బాధ తగ్గిపోతుంది. ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్తో అయినా, టీచర్స్తో అయినా, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో అయినా, పేరెంట్స్తో అయినా ఇలా చేసుకుంటే తన బాధ మొత్తం తగ్గిపోతుంది. ఇలా కాకుండా తనకు ఎలాంటి డెసిషన్స్ వచ్చినప్పుడు తను పాజిటివ్ వేలో థింక్ చేసి చేసుకుంటే తనకి మంచి దారిలో వెళ్తుంది, తనకి మంచి రూట్ కనిపిస్తుంది. అదే నెగిటివ్ వెళ్తే నెగిటివ్ వేరే కనిపిస్తుంది. కాబట్టి సపరేట్ అడ్వైస్ ఎవరైనా ఉంటే తను ముందుకు వెళ్తుంది. ఇలాంటి ఏమైనా సూసైడ్ ఆలోచన
మీ లైఫ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇవన్నీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పాటించాలి. అప్పుడు లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది, అనుకున్న గోల్ సక్సెస్ అవుతారు. ఓకేనా? ఓకేనా? మరి ఒకసారి ఫాలో అవుతూ రావాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు చూద్దాం. సరేనా? ఇప్పుడు వెళ్ళండి. అన్ని మెడిసిన్స్ నుంచి అన్ని కరెక్ట్గా వేసుకోండి. సరేనా? రోజు మునుపటిలాగా మారిపోయింది, మళ్ళీ కాలేజ్కి పంపిద్దామా? అవును, మంచిగా మారిపోయింది. అందరితో కలిసి మెలిసి ఉంటుంది, మంచిగా చదువుకుంటుంది. పంపిద్దామా ఒకసారి? రోజు కాలేజ్కి వెళ్తావా అమ్మ మళ్ళీ? సరే, మంచిగా వెళ్ళి చదువుకో, అందరితో కలిసి ఉండు. సరేనా? మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, ఎస్టర్డే మీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదా, చూసుకున్నారా అందరూ? ఈసారి మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది? 100%. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్పెషల్ కంగ్రాట్స్ టు రోసీ. కీప్ ఇట్ అప్ రోసీ. కంగ్రాచులేషన్స్ రోసీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఈసారి మీకు 100% రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదా, మీ క్లాస్ నుంచి ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నారా? గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. నేను ఫెయిల్యూర్ని ఫేస్ చేసి ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యాను. ఎందుకంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా మా టీచర్స్, మా పేరెంట్స్, మా డాక్టర్స్, కౌన్సిలర్ కూడా వీళ్ళందరి హెల్ప్ వల్లనే నేను ఈరోజు సక్సెస్ అయ్యాను. ఒకప్పుడు నేను సూసైడ్ చేసుకున్నాను. ఆ సూసైడ్ చేసుకుంటే ఈరోజు వచ్చి మీ ముందు ఇలా మాట్లాడేదాన్ని కాదు. అదంతా క్రెడిట్ మా టీచర్స్, మా డాక్టర్స్, కౌన్సిలర్, పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. సో మీకు కూడా ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తే వీటిని డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. ఇప్పుడు నాకు అలాంటి ఆలోచనలు ఏం రావడం లేదు. నా మైండ్ అంతా రిఫ్రెష్ అయిపోయి అట్లాంటి ఆలోచనలకి దూరంగా ఉన్నాను. ఇప్పుడు నా లైఫ్ని నేను లీడ్ చేస్తున్నాను అనే నమ్మకం నాకుంది. వీళ్ళందరి సపోర్ట్ వల్లనే ఈరోజు నేను ఇలా మీ ముందు మాట్లాడగలుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో మన లైఫ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. సో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం చంపేయాల్సింది ప్రాబ్లమ్ని, మనల్ని మనం చంపుకోవడం కాదు. What we just witnessed is not just a stick, it is a reflection of real struggle what everyone faces in everyday life. Let us remember that mental health also matters as physical health. Hope can build, resilience can rebuild, and awareness can save life. Together as friends, as family, and as a community, we can break the silence, extend a helping hand, create a world where no one feels alone. Because when it comes mental health, a little care, support, and a little hope can make the difference. Thank you very much for watching this performance. Thank you so much.
Department of Psychiatry, Dr. Asha Monica, please come on to the dais. And also Dimple, our senior resident, Dr. Dimple. Please give a big hand to మీరు అందరూ ఉండాలి. మీరు లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్ మీరే అందరూ వర్క్ చేసింది అందరూ మీరు స్టేట్మెంట్ లేకపోతే ఎట్లా? సో ఇంకా awareness regarding what suicide is and what are the precautions to be taken. So we all have come across this suicide across our notebooks or among the patients, right? So we all have theoretically at least know what it is, but then it is more than just theory. So it's just losing their life. It's suddenly like your friends, you guys were sitting among yourself for years together, and suddenly one day one guy is missing. So it is that scary. So it could be because of the main reason for the suicides could be mental illnesses. So these mental illnesses, as you all know, it is very stigmatized in our society. So it's our thing to address the common population, to create awareness among them. So it's not a one-day program actually. It should be like a lifelong program for us, because even if you save one life with your knowledge, it would be a great help for their family. Now that we can see the statistics, 1 in every 4 individuals may be depressed, or 1 in 10 persons are committing suicides. I don't think that is 1% in 10% among the population. For their family, it's 100%, right? So they are losing it 100%. They just don't see those 10%, 5% statistics. It's 100% for their family members, but it is preventable. So we need to create awareness in the society. We have the greatest thing of the century on this planet. We are the blessed people on this planet, because 100 years back, if one speaks, even if a God speaks, only 10 or 20 people would listen. Now if you put a status on your social media, hundreds of people can watch it. So that's our greatest capability of humankind, right? Over these centuries we have gained that technology. So let's use this technology. We'll share what do we share it on social media. We'll create groups and we'll share among ourselves, so we can create awareness among our general populations. So everyone should reach at least 500 or 1000 people. That should be our target, right? So for a batch of 150 or 200, easily we can reach around 10,000 to 20,000 people from Jagathial Medical College, right? That should be our goal. So thank you. I would request Dr. Dimple. Today is World Suicide Prevention Day. It is usually done on 10th of September every year. It is usually done to create awareness among the people that suicide is not a sin. Okay? So people always say that you should not commit suicide, but I don't understand why you should not commit suicide. Because there are some pros and cons for living, but when you die, you don't have any of those things, and we don't even know what will happen when we die also. Okay? But I just didn't find a proper reason worth to die. Can anyone tell me any reason proper reason that it is worth to die? Anyone know? So many are committing suicide. 7 lakh people usually commit suicide in every year, and that is only in India, not in the world. Everyone is committing suicide, but can you tell me, there are so many people, what is one reason that is worth to die? Anyone? For example, exams is one of the stress, because you are all students. Okay? Any UG batch, UG people, if you ask any PGs or super specialty people, is it worth to commit suicide for failing in the exams or getting less marks, or getting not the percentage that we have expected? Do they tell you to commit suicide? I don't
think no one will tell, because even when you go to PG, you have so many problems that you don't care even about marks also. You have war duties, rounds, you have studies, you have families, you have marriage. So those stress is more important for them than the marks. So they don't care even about the marks also. Okay? So if you have any thoughts about committing suicide, or if you are suicidal any time, just go and talk to 10 people who you know. It can be psychiatrists, it can be people around you, it can be your family members, and find that the reason is worth to die. If all the 10 people agree that it is worth the reason, then you can always die. Okay? But I don't think there is a reason that has appeared till now to die. Okay? This year 2025, the theme is changing the narrative in suicide. So it's not about only doctors, it's about everyone collectively. It's about family, it's about teachers, and it's about society and community. We need to lend our hands and listen and give that proper kind of advice to the people who are committing suicide. And sometimes you can call to the counselors. There are many helpline numbers that are available. You can always call and you can seek help. And FIMA is one of the new suicide mental health counseling program that is launched for medical students. So if you are having any problem, you can always call to that number. It is available 24/7. Thank you. About suicide prevention. So rather than that, I would like to first congratulate the students gathered here for paying attention to something which is important. This is not some topic. It is something which is important to you and the society as well. It is not an illness of a single person. This is a responsibility of a community. So I thank you all for coming here and listening to whatever is happening now. And also I congratulate all the people who have taken some time to research, put their words in the form of essays or make posters like this. You are really great. You have done a great work by doing this, because you need to have that zeal to understand what this is in order to help the community tomorrow. I'm not saying that those who haven't participated are not interested, but those who have taken time, it is very commendable. Thanks a lot, and I would like to also thank our HOD sir and Vice Principal sir for the initiative to conduct the entire program, organize these activities. Please, suicide, the risk factors, what are the warning signs, these you can read anywhere. The thing is, taking it to the community, making people feel the self-worth. Why do you commit suicide? When you lose self-worth, this life is not worth living. Or when you feel that that person, like whom you love or whom you consider worthy, is not giving you importance enough. Like interpersonal relationships are very important, right? When someone whom you love, like I love my friend, I love my mom, she said, "You're worst." That's all. What does it do to us? It decreases our self-worth so much. That is one of the most common reasons because of which anyone attempts suicide. When they feel that their self-worth is decreased. That is the subjective feeling. And when the community is not showing support enough to get them out of that, they go and commit suicide. So, as a community, the community should be educated about how they treat others. So, that can prevent suicide a lot. With this, I would like to end this. Thank you all for coming. Really very to speak about speakers. Vice Principal sir of Medical College and the
next HOD of Psychiatry Department in our college, medical college, and other faculty of Psychiatry Department, and my dear colleagues. Good morning to you, my dear students. Good morning to everyone. As you know, today you are celebrating the Suicide Prevention Day. All faculty are studying regarding the suicide. What are the positive factors of suicide? What are the risk factors of the suicide? We will discuss all these things. Then suicide is a major problem in society. In our society, it is a major problem in the whole world. Okay, mainly 14% of the females and 7% of the female and 14% of males are going to die because of suicide. Okay, this is a major problem in the society. Okay, what are the causes of suicide for the students? The failures in academics and failures in other skills and failures in the law and failure on the social problems, the family problems, any failure in the families and any disputes in the family, wife and husband, the children and family members. We have to, the psychiatry, what are the main psychiatry, what are the characteristics of the psychiatry? Mentally healthy person. We have to remember what are the main characteristics of a mentally healthy person. We learn academics, curriculum. Okay, you have to, what are the principles of the psychiatry? You have to, first one is you have to respect yourself than others. First you have to know our will. Okay, you have to know our strengths. You have to think positively. Okay, next you have to stand. When you stand in this, ourselves, you create the awareness to the society to prevent the suicide. Okay, wish you all the best, girls. We can this program. Thank you very much. Good morning, sir. Respected Vice Principal, sir, and HOD Psychiatric Department, and Madam Assistant Professor, and sirs, and my dear students. A very good morning to all. So, suicide is not a solution for any problem. Okay, we are the professionals working in between the patients, and we are the professional. We need to decrease the suicidal rates also. So many of the social problems which leads to depression, causes the depression. So we are the people who guide the patients or clients as a counselor, as a psychiatrist, as a nurse. So we need to motivate to decrease whatever the suicidal aspects those patients comes our clinics or our hospitals. We need to fight against the suicide cases. So as a students, you are facing so many of academic burdens. So you need to plan and take the help of your teachers as well as your parents. And your pupils plays an important role to prevent this type of tensions, or relieve the tensions and depression. So friends plays an important role. So I thank Principal Sir and the HOD and the department for giving me the opportunity. Our students also since 4 days they are struggling and participating in the success of this. Thank you so much. Call Dr. Praveen sir, other pathologist sir. So దాదాపు చెప్పారు ప్రొఫెషన్ డే గురించి ఇక కొత్త చెప్పేది లేదనుకుంది. లైక్ ఏంటంటే విశాల్ సార్ చెప్పలేదు. విశాల్ సార్ చెప్పిన తర్వాత మాట్లాడడానికి లేదు. సో జనరల్గా ఎవరైనా పేషెంట్స్ సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ఆలోచించారు. వాళ్ళు చెప్పేది ఏదైనా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ కావచ్చు, మెంటల్ స్ట్రెస్ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వచ్చి నాకు 1 lakh అప్పు ఉంది, 50,000 అప్పు ఉంది, సో నేను చాలా స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతున్నా, సూసైడల్ టెండెన్సీ కూడా వస్తున్నాయని అంటారు. సో మనం ఏమనుకుంటాం, 1 lakh కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారని అనుకుంటాం జనరల్గా. అంటే అతని ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్కి 1 lakh అనేది ఎక్కువ స్ట్రెస్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరికి వస్తే 10 lakhs అప్పుడైనా పెద్ద స్ట్రెస్ అనిపించదు. మోర్ దెన్ 20 lakhs 25 అప్ అవుతుంది. అంటే స్ట్రెస్ భయం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నేను సంపాదించి ఇన్కమ్ నాకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాల్ సార్ మనం ఆయన 50 lakhs అని పెద్ద టెన్షన్
కష్టపడేవాడు, ఎందుకంటే ఆయనకు సంపాదించినప్పుడు మళ్ళీ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్కరి ఇన్కమ్ అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు 1 lakh కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటారంటే చేసుకుంటారు. ఎందుకు చేస్తారు? వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ మంత్లీ 10,000 15,000 ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడైనా పేషెంట్ చెప్పే విధానం వాళ్ళ ప్లేస్ నుండి ఆలోచించాలి. అంటే వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత, వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎంత, వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్. సో వాళ్ళకు వాళ్ళ ప్లేస్ నుండి ఆలోచిస్తే సగం ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ వస్తాయి. జనరల్గా చెప్తుంటారు, వాళ్ళు హింట్స్ ఇస్తారు, కానీ మనం దాన్ని పెద్ద గ్రాస్ప్ చేస్తున్నాం. వీళ్ళు కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటాడా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆడలేదు సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ 1 month ఎగ్జామ్ ప్రీపోన్ అయింది. జనరల్గా సెప్టెంబర్లో ఉండాల్సిన ఎగ్జామ్ ఆగస్టులో ఉంది. ఆగస్టులో 1 month ప్రీపోన్ చేసినప్పుడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. అంటే వాళ్ళు ఆలోచించే విధానం చూడండి. సో ఎగ్జామ్స్ కోసం ఫెయిల్ అయిన సూసైడ్ చేసుకోవడం, 1 month ప్రీపోన్ చేసిన అని చెప్పి సూసైడ్ చేసుకోవడం, ఇది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్గానే కాదు, సివిల్ సర్వెంట్స్ కూడా, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కూడా లాస్ట్ 2 months బ్యాక్ సివిల్ సర్వెంట్ కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే వర్క్ ప్రెషర్. జనరల్గా ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు డబ్బులు అప్లై అయినా చెప్పి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. అంటే ఈ సూసైడ్ అనే టెండెన్సీస్ అనేది ఒక ప్రొఫెషనల్స్కే కాదు, అన్ని ఫీల్డ్లో ఉన్నాయి సూసైడ్ అనే టెండెన్సీస్. సో మన ఇండియాలో జనరల్గా ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్లో 140,000 సూసైడ్స్ అవుతుంది పర్ ఇయర్. అంటే ఎవ్రీ 40 seconds సూసైడ్ అవుతుంది. సో ఇట్లాంటి మనం ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఎవరైనా సూసైడ్ థాట్స్ తోటి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు కరెక్ట్ కౌన్సిలింగ్ చేయాలి. ఇంకోటి పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఒక సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే సోషల్ స్టిగ్మా లాగా ఫీల్ అవుతారు. అంటే సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ వెళ్తే పిచ్చి అనుకుంటారు, నాకు నేను వెళ్తే బాగుండదు అని చాలామంది మెంటాలిటీ అలా ఆలోచిస్తారు. సో సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ అనేది ఓన్లీ సైకియాట్రికే కాదు, డిప్రెషన్కి యూజ్ అవుతారు, నార్కోటిక్స్ యాంటీ డ్రగ్ అబ్యూస్ యూజ్ చేసిన వస్తారు, అసలు వెల్ బీయింగ్ జనరల్ పర్సన్ కూడా వెళ్తారు సైకియాట్రిక్కి, వాళ్ళ మూడ్ చేంజెస్ బాగాలేనప్పుడు కానీ. సో సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ అనేది మళ్ళీ ఇచ్చి చూస్తారు కాబట్టి అటు చెప్తున్నారు అని వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు. అంటే సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ దగ్గర పోతే చాలా మటుకు విషయాలు చాలా క్లియర్ కట్ సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి. కానీ చాలా మంది మన ఇండియాలో ఏంటంటే సోషల్ స్టిగ్మా, సైకియాట్రిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే ఇబ్బంది, బాధపడతారు. సో ఇటువంటి మనం సోషల్ స్టిగ్మా అనేది ఎంత తగ్గించుకుంటే వాళ్ళకి ఎంత కౌన్సిలింగ్ ఎంత భావిస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళు చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, వాళ్ళ సొల్యూషన్ గురైతే చూడాలి. అందులో చిన్నగా దీన్ని అని చెప్పి మనం లైట్గా తీసుకుంటే వాళ్ళే సూసైడ్ టెండెన్సీకి ఎక్కువ ప్రోన్ అవుతారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ఆల్వేస్ గివింగ్ us awareness in view for the society, not just in the books, always for itself. Give something new for every program. So thank you sir. So I would next request our head of the department, Dr. Vishal sir. Dr. Asha Monica, Dr. Sake, and Dr. Dimple, they have done a good job. Please give a round of applause. And also I would like to appreciate medical students and nursing students for your active participation. Respected Chief Guest and Vice Principal, Dr. Sunil sir, and our Telangana Government Doctor Association, Jagityala Area General Secretary Dr. Praveen, and our Nursing College Principal Velimari Garu, and Vice Principal Manjula Garu, and my Assistant Professor Dr. Asha Monica, my Senior Residents Dr. Sake Reddy and Dr. Dimple, and all the attendees. So on behalf of Department of Psychiatry, once again, I would like to appreciate, I would like to thank you all. So ఇవాళ చాలా ప్రోగ్రామ్ బాగా జరిగింది, కానీ అసలు పుస్తకాలు పాంప్లెట్ ఎంతమంది చదివారు? ఈ పాంప్లెట్ తీసుకొచ్చాను, ఎంతమంది చదివారు? హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, ఎంతమంది ఈ పాంప్లెట్ చదివారు? అసలు ఎవరైనా చదివా? ఫ్రాంక్లీ అంటే ఏదో నడుతున్నాం కాదు, ఎందుకంటే నేను నిన్న కష్టపడి ఇంకా ప్రిపేర్ చేశాను కదా, ఇది ఈ పాంప్లెట్ రిలీజ్ చేశాను కదా, ఎంతమందికి వచ్చింది ఈ పాంప్లెట్? ఈ తెలుగులో ప్రిపేర్ చేశాను, యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్లో కూడా చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ మన మెయిన్ కమ్యూనికేషన్, మెయిన్ మీడియా ఇక్కడ ఒకసారి తెలుగు, ఇక్కడ మీడియాను కూడా ఎందుకు పిలిపించానంటే, సో ఇది మన ఇక్కడ
ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడితో కాకుండా అండ్ కామన్ మ్యాన్ కూడా రీచ్ కావాలని నేను మీడియాని కూడా పిలిపించాను. సో ఈ పాంపర్ ఎంతమంది చదివారు? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎవరు చదవలేదా? అట్లీస్ట్ గుడ్ నేమ్ పావని, మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానమ్మా నేను. ఓకే. సో అండ్ మీరు మూవీస్ చూసారా? మూవీస్లో కొన్ని మూవీస్ సూసైడ్ సీన్స్ ఉన్న మూవీస్ మనం చెప్పగలుగుతారా? అంటే అందరం చెప్తున్నాం, రొటీన్గా మనం వింటున్నాము సూసైడ్ రిలేటెడ్ సీన్స్ ఇన్ తెలుగు మూవీ హిందీ మూవీ. చెప్పండి ఎవరన్నా? ఓకే, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు? రండి. ఒక సీన్ మీ ద్వారా విందాం అనుకుంటున్నాను నేను. ఎవరైనా ఇక్కడ ముందు రాగలుగుతారా? ఒక సీన్. సో గుడ్. అలాంటి సీన్స్ అంటే ఒక మనకి ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఎవరిని? స్కిట్ అంటే ఇందాక రోల్ ప్లే అంటాం. సైకియాట్రీ ఏంటంటే రోల్ ప్లే. రోల్ ప్లే అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము బుక్స్ చదవడము, బుక్స్ అందరూ చదువుతారు, ఎగ్జామ్ అందరూ రాస్తారు, ప్రెజెంటేషన్ అందరూ ఇస్తారు, కానీ ఆ కరేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అప్రిషియేట్ రోజీ. అందరూ సైకియాట్రిస్ట్ వాళ్ళంటే ముందుకు వచ్చేస్తారు, కౌన్సిలర్ వాళ్ళంటే ముందుకు వచ్చేస్తారు, పేరెంట్స్. కానీ ఐఎమ్ రియల్లీ అప్రిషియేటింగ్ విత్ మై బాటమ్ ఆఫ్ హార్ట్. సో రోజుకి మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తాం. అండ్ సో ఇక్కడ నేను రొటీన్గా కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు చూస్తున్నాను ప్రాక్టీస్లో. రీసెంట్గా నాకు పేషెంట్ వచ్చింది, సూసైడ్ చేసుకున్న అమ్మాయి, మంచి ఎడ్యుకేటెడ్, మంచి డూరింగ్ హెర్ గ్రాడ్యుయేషన్ మోస్ట్లీ. అయితే ఆమె చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఒక టూర్కి వెళ్ళారంట. టూర్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫొటోస్ అందరూ తీసుకున్నారు, ఫేస్బుక్లో షేర్ చేసేసారు. అయితే 10 మెంబర్స్ షేర్ చేసేసారు. మా అమ్మాయికి తక్కువ లైక్స్ వచ్చాయి. ఒకవేళ క్రిటిసైజ్ చేశారంట, మీ ముక్కు చాలా లడ్డుగా ఉంది అన్నారు. సో ఇంక ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఏం చేసింది ఆమె? సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది. పేరెంట్స్ తీసుకొని వచ్చారు, బోత్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్. సో చిన్న సింపుల్ రీజన్తో ఆమె సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది. ఇంకో సిల్లీ రీజన్ చెప్తున్నాను. iPhone 17 రీసెంట్గా ఒక అబ్బాయి iPhone 17 రిలీజ్ అవుతుంది, నాకు ఇస్తారా లేదా అని ఇంట్లో 10th క్లాస్ అబ్బాయి. పేరెంట్స్ అన్నారు, నువ్వు ఫస్ట్ చదువులో బాబు, నువ్వు పాస్ అయితే ఇస్తావంటే నువ్వు ఫస్ట్ నాకు iPhone 17 కొనిస్తానని ప్రామిస్ చేస్తేనే నేను చదువుతాను అంటే ఇలాంటి కోరికలు వస్తున్నాయి. ఇంకొకటి రీజన్ కొత్తగా చూశాను, మంచి ఒక పబ్జీ గేమ్. ఒక పిల్లోడు ఏంటంటే పబ్జీ గేమ్ ఆడుతున్నాడు. ఎంత మంచిగా ఆడుతున్నాడు అంటే 12 to మార్నింగ్ 5 వరకు మంచి పేరెంట్స్ పడుకుంటారు, వాళ్ళ మొబైల్ తీసుకుంటాడు, పబ్జీ గేమ్ ఆడతాడు. అయితే ఆడితే పర్లేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడంటే ఒక రోజు తర్వాత వాళ్ళ మదర్ నుండి డెబిట్ కార్డ్ అడిగాడు. డెబిట్ కార్డ్ అడిగేసి పిన్ అడిగాడు. మదర్ ఏమనుకుందంటే సరే ఈ మధ్యన అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి ఇచ్చింది. ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ పబ్జీ గేమ్లో స్టేజెస్ ఉంటాయంట, నాకు తెలియదు. ఒక క్యాప్ వస్తుందంట, ఒక షోల్డర్ డ్రెస్ వస్తుందంట అంటే నాకు నేను సో అట్లా మెల్లిమెల్లిగా ఏం చేశాడంటే 70,000 స్మాష్. డెబిట్ కార్డ్ నుంచి 70,000 పైన. వాళ్ళ మదర్ టీచర్ ఏంటి మొత్తం మెసేజ్ కూడా ఆ ఫోన్ ఎవరు దగ్గర ఉంటుంది, బాబు దగ్గర ఉంటుంది, మెసేజ్ అన్ని బాబుకి వస్తుంది. అంటే ఇంత టెక్నాలజీ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్. సో ఏం చేశాడు, మదర్ ఏం చేసింది, ఏంట్రా నువ్వు 70,000 రూపీస్ ఇంత ఈజీ అమౌంట్ ఎక్కడికి వస్తాయని చెప్పి ఆ 70,000 రూపీస్ ఎట్లా వస్తాయి అని చెప్పి మంచి క్లాస్ తీసుకుంది, మంచి బడితో పోయి కూడా అయిపోయింది, మంచి ఫిజికల్ హ్యాండ్లింగ్ అయిపోయింది. అంతా అయిపోయినాక వాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి మంచి ఫ్యాన్కు మంచి ఆ నాటు కూడా ఎట్లా వేయడమో వాడికి వచ్చి అంటే ఎట్లా తెలుగులో మంచి నాటే వేసుకొని ఆల్మోస్ట్ హ్యాంగ్ చేసుకొని ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్లో వాళ్ళ నైబర్స్ వచ్చి డోర్ బ్రేక్ చేసి తీసుకొస్తే లాస్ట్ ఎండింగ్లో సర్వైవ్ అయ్యాడు. అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్. ఇంకో రీసెంట్గా నేను చెప్తున్నాను, ఒక 25-year-old మ్యాన్ 2 crores ఆన్లైన్ పెట్టి క్రికెట్లో ఎవరు గెలుస్తారు, IPLలో ఎవరు గెలుస్తారు,
ఇండియా గెలుస్తుందా, హైదరాబాద్ గెలుస్తుందా, బెంగళూరు గెలుస్తుందా, పంజాబ్ గెలుస్తుందా, ముంబై గెలుస్తుందా, అట్లా బెట్టింగ్ పెట్టేసాక 2 CR ఫాదర్ పెట్రోల్ బంక్ రైడ్ చేస్తారు, ఆ అమౌంట్ అంతా అబ్బాయి దగ్గర ఉంటుంది. 2 CR ఆన్లైన్లో పెట్టేశాడు. లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 2 crore. సో ఇలాంటి ఇమీడియట్గా పేరెంట్స్ అడిగితే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఈ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ అనమాట. కాబట్టి నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు యాజ్ బీయింగ్ ఇన్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ సొసైటీలో అవేర్నెస్ చేయండి. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ మా డిపార్ట్మెంట్లో చాలా మంచి యాక్టివ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. డాక్టర్ ఆశా మలిక, డాక్టర్ సాకే, డాక్టర్ డింపుల్ విత్ హెల్ప్ కమ్యూనిటీ రీచ్ వెళ్దాం. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మనం ఏదో మాట్లాడుకోవడం, మనం ఇక్కడ మనం ట్రైనింగ్ కాదు, మీరందరూ యూ షుడ్ బికమ్ వాలంటీర్స్ టు అవర్ సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్స్. నాట్ ఓన్లీ సూసైడ్స్, డ్రగ్స్, ఎస్పెషల్లీ డ్రగ్స్ కూడా మన జైత్యాలు చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో అక్కడ NMC కరికులం కూడా మీరందరూ ఈ కమ్యూనిటీ రీచ్ అవుట్ ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్, కమ్ ఫార్వర్డ్. సో డిపార్ట్మెంట్ ఎంతమంది వస్తారు డిపార్ట్మెంట్, వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. సో ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎంతమంది వస్తారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైకాట్రీలో వాలంటీర్స్గా జాయిన్ కూడా ఎంతమంది వస్తారు? ఎవరు రారా? క్వశ్చన్కే రావట్లేదంట కదా మేడం చెప్తున్నారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో వీళ్ళు నోట్ స్ట్రగల్ హెల్ప్. సో మీరందరూ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ డ్రెస్ కోడ్ బాగుంది, డ్రెస్ కోడ్ బాగుంది. అండ్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా కొంచెం డ్రెస్ కోడ్ మీరు అందరూ కలిసి మీ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే మేము ఇంకా ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Principal, Vice Principal, College of Nursing, Jayitya, our Department of Psychiatry, Professor and HOD, Dr. Vishal Akula, and other department members, Dr. Saket, Dr. Asha Monica, Dr. Dimple, and Pathology Assistant Professor, Dr. Praveen. And also, I welcome all the students, medical and nursing students. And first of all, I want to congratulate the nursing students who had excellently performed. Devi for presenting that good poster presentation. And today we came here, we assembled here for spreading awareness regarding World Suicide Prevention Day, which is on September 10th. And the main narrative of this main theme is changing narrative on suicide and encourage them to break the silence. Silence creates stigma, and encourage them for open dialogue, and also encourage them, offer support, and also provide inputs for professional support like helplines we have, and psychiatry services, all those things. And also regarding, you should also, as new batches will be coming within short time, within 1 month, don't do ragging. Ragging is a criminal offense, and also ragging violates self-respect and dignity of the that individual. So you should not do ragging also, and refuse drug abuse, substance abuse, explain the harmful effects of those drugs. And if anybody is addicted to that, offer them support, help. You can encourage them to go to professional helplines, or you have national toll helplines, you have Department of Psychiatry, everybody. So I hope everybody will follow this. Thank you very much. The medical students, essay writing, the first prize goes to Bhavani. For essay writing goes to Punita.
for essay writing is Asha, first prize. Aarti. In poster category goes to CH Dharani. Participants, first prize goes to MD Amira. Second prize goes to Shrutika and Ramya, both are girls. Short film also, but there was only one entry. We congratulate the team. You can all come here and take one prize. Who all participated in short film? I think skipped people only, no? So you can all come here. You will get one prize. Nursing principal ma'am. HOD of Department of Psychiatry for his initiative and success of this program.